पंजाबी नैशनल टीवी ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। कोटकपुरा गोलीकांड मामले विच नामजद IG परमराज सिंह उमरा नंगल ने नारको टैसट करवाउण लई अदालत नूं दित्ती लिखती रजामंदी। भाजपा दीआं अखां 'च रड़कण वाले अनिल जोशी ने दिता कारण दसो नोटिस दा जवाब। पार्टी ने किसानां दे हक 'च बयानबाजी करन ते भेजिया सी उक्त नोटिस। पंजाब विच ज्यों दा त्यों बिजली संकट एक तो बाद एक ताप घरां दे भी निकल रहे ने साह। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब विधान सभा चोणां सिर ते ने अते एक तो बाद एक सारियां सियासी पार्टियां जेतू हार गलां च पवाउण लई पब्बां भार ने। केजरीवाल दे 3 बिजली वादियां तो बाद हुण अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने तकड़ा सियासी दा खेडिया है। उन्हां ऐलान किया है कि जेकर 2022 विच उन्हां दी सरकार बनदी है तां किसान अंदोलन दौरान शहीद होए किसानां दे परिवारां दे एक मैंबर नूं सरकारी नौकरी दित्ती जावेगी। सुखबीर सिंह बादल मुताबक पूरे परिवार दा सेहत बीमा कराउण दी जिम्मेवारी भी अकाली सरकार लवेगी अते शहीद परिवारां दे बच्चियां अते पोतरे पोतरियां दी पोस्ट ग्रेजुएशन तक दी पढ़ाई दा बीड़ा भी उन्हां दी सरकार चुकेगी। हुण छोटे बादल दा इह सियासी पैंतड़ा की रंग दिखाउंदा है इह तां भविख ही तय करेगा। पिछले 7 महीनों के अंदर कई किसान अपनी जान दे चुके हैं। अज मैं देख रहा सी तकरीबन 550 तो वध किसानों ने अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी है। इस करके श्रोमणी अकाली दल जो पंथी नुमाइंदा जथेबंदी है, किसानों की जथेबंदी है, 100 साल पुरानी पंजाबियों की जथेबंदी है, श्रोमणी अकाली दल दा वादा है कि परमात्मा मेहर करे जे सरकार श्रोमणी अकाली दल की बहुजन समाज पार्टी की पंजाब विच आउंदी है तो असीं पहला काम करांगे। पहली कैबिनेट मीटिंग विच जिहड़े किसान जिन्हां दे बजुर्गां ने, भरावां ने, उन्हां दी मातां ने शहादत दित्ती है संघर्ष वास्ते, उस परिवार दे एक जी नूं सरकारी नौकरी, उन्हां दे जिहड़े बच्चे है उस परिवार दे बच्चे सारिआं नूं पोस्ट ग्रैजुएशन तक सारी पढ़ाई मुफ्त दिती जाऊगी तो उन्होंने परिवार की सारी मैडिकल इंश्योरेंस की जाऊगी सदा लई। सारा खर्चा पंजाब की सरकार करेगी क्योंकि आ जिहड़ा संघर्ष है आ सारिਆਂ ਦਾ संघर्ष है, सारे पंजाबियों का संघर्ष है, प्रदेश का संघर्ष है। आ जिहड़ी मोदी सरकार जित बैठी है पर मैनू पूरी आस है, मैनू पूरा पता है कि परमात्मा मेहर करनगे, आ जित सारे किसान भरावां दी होनी है। सो मैं पार्टी तरफों पार्टी प्रधान होने के नाते मैं अज आ कमिटमेंट सारे पंजाबियों नू करना है। पंजाब विच चोण वादियां दा मौसम चल रहा है। बिजली महंगी है अते दिनों दिन बिजली संकट भी वध रहा है। इसलिए बिजली मुद्दे ते सारियां पार्टियां सियासत करन लई तरलो मच्छी होईयां पईयां ने। आम आदमी पार्टी तो बाद हुण कैप्टन सरकार ने भी मुफ्त बिजली दा खेडिया है। सूबा सरकार ने ऐलान किया है कि आज़ादी घुलाटियां दे परिवारां नूं फ्री बिजली मुहैया करवाई जावेगी। दस्सणयोग है कि पहलां सिर्फ ये सहूलतां फ्रीडम फाइटर्स नूं ही दित्तियां जांदियां सन। हुण सवाल इत्थे ये उठदा है कि सरकारां जनता नूं मुफ्तखोर बनाउण ते सारा जोर लगा रहीआं ने। कोई बेरोजगारी मकाउण दी गल क्यों नहीं करदा, पक्कियां नौकरियां देण दी गल क्यों नहीं करदा, कोई बिजली सस्ती करन दी गल क्यों नहीं करदा, ये वड्डे सवाल ने। कोटकपुरा गोलीकांड मामले विच नामजद मुअत्तल IG परमराज सिंह उमरा नंगल ने अदालत विच पेश हो के नारको टैसट लई अपनी लिखती रजामंदी दे दित्ती है। जिक्रयोग है कि नवीं सिट वालों साबका DGP सुमेध सैनी, IG परमराज सिंह उमरा नंगल, साबका SSP चरणजीत शर्मा दे नारको टैसट लई अदालत नूं अर्जी दित्ती गई सी। इस टैसट लई सुमेध सैनी अते चरणजीत शर्मा ने जांच करवाउण तों इनकार कर दित्ता सी पर परमराज सिंह उमरा नंगल ने यह टैसट लई सहमति प्रगट की सी। उन्हां पिछली सिट दे मुखी कुंवर विजय प्रताप सिंह दा नारको टैसट कराउण दी मंग भी की है क्योंकि उन्हां दा दोष है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ने उन्हां नाल निजी रंजिश चलदियां गलत सलूक कीता सी। पिछली SIT नूं भी पूरा सहयोग दिता तो नवीं वाली नूं पूरा दे रहे हैं। सो इन्होंने नारको टैसट मंगया, मैं मेरा कर लो।
ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਔਰ ਚੰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਫੈਸਲਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ 5 ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਇਸਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਭਾਵੇਂ 5 ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਇਸ 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ। ਸਥਾਨਕ PWD ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਾਪ ਘਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 319 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ 3 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਲੰਘੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਮਾਰਚ 1644 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਲੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 1734 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵੀ ਢਾਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੇਰ ਬਦਲ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ APMC ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। कृषि मंत्रालय से संबंधित जो निर्णय हैं विगत 7 वर्षों के आप सब भी साक्षी हैं। लगातार भारत सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कृषि और किसान के प्रति प्रतिबद्धता है उसके परिचायक हैं और वो प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है जहां नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती का में उत्पादन बढ़े, उनके किसानों को सहूलियतें दी जा सकें, उनकी उत्पादकता बढ़े। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 43,393 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3,07,52,950 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 911 ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,05,939 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 44,459 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 2,98,88,284 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4,58,727 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।